یہ لو سارا ٹھونس لو پیٹ بھر کے۔ چچی نے غصے سے سرمد کے آگے کھانا پھینکنے والے انداز میں رکھا تو وہ لب بھیج گیا۔ یہ سب سہنا اس کی مجبوری تھی۔ ماں باپ کے اچانک دھتکارنے پر چچا نے اسے سہارا دیا تھا، پر چچی آئے روز تانے کستی۔ ایک رات وہ لڑکی آیا تو چچی نے 100 رنگ کی باتیں سنائیں۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ معصوم اس کے زخموں پہ مرہم لگاتے رو دی۔ ماں زبان کے نشتر چلاتی ہے اور بیٹی مرہم رکھنے آ جاتی ہے۔ وہ طنز کرتا دور ہوا۔ شاہزر، آپ یہ جھگڑا کرنا چھوڑ دینا، کوئی جاب کر لیں، پھر ہماری شادی ہو جائے گی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ اسے ایک دم کھینچ کے باہوں میں بھر گیا۔ بچے تو اب بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ اسے بستر پہ گراتا سایہ فگن ہوا۔ اپنا سارا غصہ اس پہ اتارتا وہ گھر چھوڑ گیا۔ سیما، تم پریگننٹ ہو؟ یہ بچہ ناجائز؟ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع اس عالیشان محل نما بنگلے کے اندر ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ ہال میں لگی قیمتی فانوس کی لائٹس تلے دو ایسے مرد آمنے سامنے کھڑے تھے جن کے چہروں کی سختی اور آنکھوں کا غصہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے شاہزر تو تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ یہ باکسنگ کا خون خرابہ، یہ سڑکوں پر لڑنا اور اپنے ہاتھ لہو لہان کر کے گھر لوٹنا اب مزید نہیں چلے گا۔ کل صبح تم آفس جاؤ گے اور میرے بزنس کو سنبھالنے کی ٹریننگ شروع کرو گے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سلیمان رحمان نے اپنے روب دار اور بھاری لہجے میں اپنے اکلوتے بیٹے کو حکم دیا، جو اس وقت بازو فولڈ کیے چہرے پر ایک مغرور اور ضدی مسکراہٹ سجائے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ شاہزر، جس کا قد 6 فٹ سے اوپر تھا اور چوڑے شانے اس کے باکسر ہونے کی گواہی دیتے تھے، نے اپنے باپ کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گھمگیر آواز میں بولا، آپ کا بزنس آپ کو مبارک ہو پاپا، لیکن شاہزر رحمان اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ میں ان بند کمروں میں بیٹھ کر فائلیں سائن کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ باکسنگ میرا جنون ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ باپ کا پارا اس جواب پر آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے غصے سے کانپتی انگلی دروازے کی طرف اٹھائی اور چلاتے ہوئے کہا، پھر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اگر تمہیں اپنے اس گھٹیا جنون پر اتنا ہی ناز ہے تو آج کے بعد سلیمان رحمان کی دولت، گاڑی، بینک بیلنس اور اس چھت پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ ایک کپڑے میں نکل جاؤ اور مجھے دکھاؤ کہ تم اپنے بل بوتے پر کیا کر سکتے ہو۔ شاہزر کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی خوف یا پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کو آخری بار دیکھا، اپنے ہاتھ میں پکڑا مہنگا فون وہیں میز پر پٹکا، گاڑی کی چابیاں رکھیں اور بغیر کچھ کہے اپنی جیکٹ سنبھالتے ہوئے اس عالیشان گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکل گیا، جہاں باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کے تھپیڑے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے، لیکن اس کے اندر کا غصہ اس پانی سے زیادہ گرم تھا۔ وہ سڑکوں پر چلتا رہا یہاں تک کہ اس کے چچا مراد صاحب، جو ایک سفید پوش اور مڈل کلاس انسان تھے، اسے اس حال میں دیکھ کر اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر لے آئے۔ چچا دل کے بہت اچھے تھے اور وہ شاہزر کے بچپن کے اس راز سے بھی واقف تھے تو شاہزر کے باپ نے دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن چچا کی بیوی نصرت بیگم ایک انتہائی تلخ اور زبان کی تیز عورت تھی۔ شاہزر کو اپنے اس چھوٹے سے مڈل کلاس گھر میں دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ایک ایسے انسان کو اپنے گھر کا راشن مفت میں توڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی جو اب سڑک پر آ چکا تھا۔ اگلی دوپہر جب شاہزر رات بھر کی تھکن اور باہر کسی سے لڑ کر آنے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں ڈائننگ ٹیبل کے نام پر پڑی پرانی لکڑی کی میز پر بیٹھا تھا، تبھی نصرت بیگم کچن سے نکلیں اور دال روٹی کی پلیٹ انتہائی حقارت اور غصے سے شاہزر کی آنکھیں پھینکنے والے انداز میں میز پر پٹک دی۔ یہ لو سارا ٹھونس لو پیٹ بھر کے۔ باپ نے محل سے دھتکار دیا، تو اب یہاں غریبوں کا خون چوسنے آ گئے ہو۔ تمہارے چچا کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہٹے کٹے باکسر کے نخرے اٹھائیں اور اسے مفت کا کھانا کھلائیں۔ نصرت بیگم کے یہ زہریلے الفاظ سیدھے شاہزر کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی اتنی سختی سے بھینچ گئی کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے، اس کے لب سختی سے بند ہو گئے اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شاہزر رحمان جو ایک اشارے پر لوگوں کو جھکا دیتا تھا، آج اپنی مجبوری اور چچا کے احسان تلے دبا یہ سب سہنے پر مجبور تھا، کیونکہ اس کے پاس فی الحال کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے تپتے ہوئے دماغ کو شانت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آیا، جبکہ نصرت بیگم پیچھے کھڑی ہڑبڑاتی رہی کہ ایسے نوابوں کو گھر میں بنا دینا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔
رات کے 12 بج چکے تھے جب شاہزر واپس گھر لوٹا۔ اس کے چہرے پر تازہ زخموں کے نشان تھے۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا ہوا تھا جہاں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ وہ انڈر گراؤنڈ فائٹ میں اپنا غصہ نکال کر آیا تھا، لیکن اس کا سکون پھر بھی غائب تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا رخ کیا، نصرت بیگم پہلے سے ہی وہاں گھات لگائے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے شاہزر کا یہ حلیہ دیکھا تو طنز کے 100 رنگ بدلتے ہوئے بولی، لو جی، نواب صاحب پھر سے منہ کالا کروا کے آ گئے۔ کہیں کسی دن جیل نہ پہنچ جانا اور ہمارے سیدھے سادے خاندان کو بھی بدنام نہ کر دینا۔ اگر یہی آوارہ گردی کرنی ہے تو اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ شاہزر نے ان کی طرف دیکھے بغیر اپنے قدم اندر بنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھا دیے اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا اپنے زخموں کی جلن کو محسوس کر رہا تھا کہ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور 18 سالہ معصوم سیما، جو چچا کی اکلوتی بیٹی تھی، ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس اور پانی کا گلاس لیے دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ سیما ایک انتہائی معصوم، خوبصورت اور نرم دل لڑکی تھی جو بچپن ہی سے اپنی اس مغرور اور ضدی کزن شاہزر پر دل و جان سے فدا تھی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بچپن میں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جا چکا تھا۔ وہ تو بس شاہزر کو اپنی کائنات سمجھتی تھی۔ شاہزر کو اس حال میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی اور کام کے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے زخم پر روئی رکھنے لگی۔ آپ کو بہت درد ہو رہا ہے نا شاہزر؟ آپ کیوں روز روز ایسی لڑائیاں کرتے ہیں؟ اس کے لہجے کی معصومیت اور آنکھوں کی نمی دیکھ کر شاہزر کا دل پگھلا تو نہیں، بلکہ اس کے اندر کا طنز اور تلخی مزید جاگ اٹھی۔ اس نے سیما کا ہاتھ جھٹکا اور دور ہوتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، ماں زبان کے نشتر چلاتی ہے اور بیٹی مرہم رکھنے آ جاتی ہے۔ کیا تم دونوں ماں بیٹی کا کوئی نیا کھیل ہے؟ سیما نے اس کے طنز کو محسوس تو کیا، لیکن اس کی محبت اس کے غصے پر بھاری تھی۔ اس نے دوبارہ گلاس اس کی طرف بڑھایا اور روتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہنے لگی، شاہزر، آپ یہ جھگڑا کرنا چھوڑ دینا۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی اچھی سی جاب کر لیں۔ جب آپ جاب کرنے لگیں گے تو اماں بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ پھر ہماری شادی ہو جائے گی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے ہوں گے۔ ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے جہاں کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ سیما کی یہ باتیں، اس کے خواب اور اس کی معصومیت اس وقت شاہزر کے اندر لگی آگ پر پٹرول کا کام کر گئیں۔ شاہزر جو چچی کے تانوں، اپنے باپ کی دھتکار اور باکسنگ کے رنگ میں ہارے ہوئے میچ کے غصے سے تپ رہا تھا، اس کا دماغ ایک دم گھوم گیا۔ اس نے سیما کے الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور جنون جاگ اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سیما کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں کھینچتے ہوئے بیڈ کی طرف گرایا۔ اس کا بھاری سایہ سیما کے معصوم وجود پر فگن ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں سیما کے چہرے پر گرم لاوے کی طرح گر رہی تھیں۔ بچے تو ہم اب بھی پیدا کر سکتے ہیں سیما۔ شاہزر کی آواز میں ایک ایسی تاریکی اور شدت تھی جس نے سیما کے وجود کو کپ کپا کر رکھ دیا۔ وہ خوف سے سہم گئی اور اس نے شاہزر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن شاہزر اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری تپش اور سڑک پر ملنے والی ذلت کا بدلہ جیسے اسے ایک رات کی تاریکی میں سیما کی معصومیت پر اترنے والا تھا۔ وہ سیما کی ایک نہ سنتے ہوئے اس پر حاوی ہوتا چلا گیا اور رات کا وہ سیاہ پہر ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گیا۔ جب اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو کمرے کی کھڑکی سے آنے والی روشنی سیما کے چہرے پر پڑی، جو بیڈ کی ایک سائیڈ پر چادر میں لپٹی سہم کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، لیکن جب اس نے دوسری طرف دیکھا تو بیڈ کا وہ حصہ بالکل خالی تھا۔ شاہزر وہاں موجود نہیں تھا۔ شاہزر اپنے اس جذبات اور غصے کے زیر اثر اٹھائے گئے قدم کے پچھتاوے میں یا شاید کسی اور ہی وجہ سے اگلی صبح کسی کو بتائے بغیر گھر چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ وہ جا چکا تھا اور پیچھے سیما کو ایک ایسی دلدل میں چھوڑ گیا جس کا انجام انتہائی خوفناک ہونے والا تھا۔ دن گزرتے گئے اور سیما روز رات کو تکیے میں منہ چھپا کر روتی، شاہزر کی بے رخی اور اس رات کی ہولناکی کو یاد کر کے تڑپتی۔ لیکن اس کی مصیبت کا پہاڑ تو تب ٹوٹا جب ٹھیک 1 ماہ بعد اس کی طبیعت شدید خراب رہنے لگی۔ اسے چکر آنے لگے اور بار بار الٹیاں ہونے لگیں۔ نصرت بیگم نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اسے کھینچ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو نصرت بیگم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ڈاکٹر نے نصرت بیگم کو اکیلے میں بلا کر جو سچ بتایا، اس نے نصرت بیگم کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔
वो रिपोर्ट हाथ में लिए गुस्से से पागल होती हुई घर पहुंची और लाउंज में खड़ी सीमा को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इनकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। सीमा, तुम प्रेग्नेंट हो, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा सरासर नाजायज है। बोलो, किस मुंह से मुंह काला करके आई हो तुम? सीमा जमीन पर पड़ी रो रही थी। वो अपनी माँ के पैरों को पकड़कर भीख मांग रही थी, लेकिन नुसरत बेगम का गुस्सा एक वहशी तूफान बन चुका था जो अब सीमा की जान लेने पर तुला हुआ था। नुसरत बेगम का पारा इस वक्त आसमान को छू रहा था। इनकी आंखों में ममता की जगह एक वहशियाना गुस्सा उतर आया था। इन्होंने सीमा के सर के बालों को इतनी सख्ती से दबोचा हुआ था कि मासूम सीमा की खोपड़ी जैसे फटने लगी थी। बोल कमबख्त, जुबान खोल अपनी। किस मुंह काले का बाप अपने पेट में पा रही है? किसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाला? नुसरत बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ सीमा के गोरे चेहरे पर रसीद किया, जिसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी। सीमा का होंठ फट गया और वहां से खून का बारीक फवारा उबल पड़ा। वो जमीन पर रेंगती हुई अपनी माँ के पैरों से लिपट गई। इसके आंसू बारिश के कतरों की तरह फर्श को भिगो रहे थे। वो सिसकते हुए बोली, अम्मा, खुदा के लिए मुझे मत मारें, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। अम्मा, मैं सच्ची हूँ। लेकिन नुसरत बेगम पर जैसे खून सवार था। इन्होंने पास पड़ी लकड़ी की एक भारी छड़ी उठाई और अंधाधुंध सीमा के नाजुक वजूद पर बरसाना शुरू कर दी। छड़ी के हर वार के साथ सीमा की चीखें निकल रही थीं। वो अपने पेट को अपने दोनों हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने वजूद को तो ना बचा सकी, लेकिन अपने अंदर पलने वाली इस मासूम सांस को हर कीमत पर महफूज रखना चाहती थी, जो शाहजर की निशानी थी। नुसरत बेगम गुस्से से हामते हुए चिल्लाईं, अगर तूने इस हराम के बच्चे का नाम ना बताया तो मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद अपने हाथों से तेरा गला घोंट दूंगी और तेरी लाश को किसी गटर में फेंक दूंगी। इसी वक्त मुराद साहब, सीमा के वालिद, हड़बड़ाते हुए घर में दाखिल हुए। सीमा की चीखें सुनकर इनके हाथ से सौदे का थैला छूट गया। वो भागते हुए लाउंज में आए और उन्होंने नुसरत बेगम का हाथ पकड़ लिया। नुसरत, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मार डालोगी क्या अपनी इकलौती बेटी को? नुसरत बेगम ने मुराद साहब को झटका दिया और वो बदनाम जमाना रिपोर्ट इनके चेहरे पर दे मारी। देखें अपनी इस लाडी की करतूत, जिसे आप सर पर बिठा कर रखते थे। ये आपकी पगड़ी उछाल कर आई है। ये प्रेग्नेंट है मुराद साहब, ये माँ बनने वाली है बगैर शादी के। मुराद साहब के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। इनका चेहरा सफेद पड़ गया और वह हैरत और सदमे से अपनी बेटी को देखने लगे, जो फर्श पर नीम बेहोश पड़ी सिसक रही थी। मुराद साहब का दिल बैठने लगा। इनकी गैरत और शराफत पर इतना बड़ा दाग लग चुका था कि इनके मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। नुसरत बेगम ने सीमा को दोबारा बाजू से पकड़कर उठाया और घसीटते हुए इसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। मैं इस कन को अपने घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। मैं अभी इसे किसी सस्ते लिटी डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ और इस नाजायज बच्चे को वहीं जाया करवा दूंगी, चाहे इस चक्कर में इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सीमा ने जब बच्चा गिराने की बात सुनी तो इसके अंदर जैसे मरी हुई ताकत वापस आ गई। वो अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, नहीं अम्मा, खुदा के लिए ऐसा मत करना। ये बच्चा नाजायज नहीं है अम्मा, ये शाहजर का बच्चा है, ये शाहजर की अमानत है। सीमा के मुंह से शाहजर का नाम सुनकर नुसरत बेगम एक पल के लिए रुकी, लेकिन इनका गुस्सा अब नफरत में बदल चुका था। शाहजर, वो अवारा सड़क छाप बॉक्सर जो 1 महीने से हमें इस दलदल में फेंक कर गायब है, वो तो खुद देख लावारिस है और तुम कहती हो कि इसने तुम्हारे साथ ये सब किया। चलो मेरे साथ, अब मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगी। नुसरत बेगम ने जैसे ही सीमा को बाहर निकालने के लिए घर में उनका मेन दरवाजा खोला, बिल्कुल इसी पल बाहर सड़क पर एक जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई। 3 काली चमकती हुई महंगी 3 लैंड क्रूजर गाड़ियां चचा के छोटे से घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और इनमें से काले सूट और चश्मे पहने हुए तगड़े बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। इन्होंने लिपक कर दरमियानी गाड़ी का दरवाजा खोला और उस गाड़ी में से जो शख्स बाहर निकला, इसे देखकर नुसरत बेगम और मुराद साहब के जैसे सांस ही रुक गए। वो शाहजर था, लेकिन वो पुराना शाहजर नहीं था जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर सड़कों की खाक होती थी। वो बतालवी ब्रांड का कीमती 3 पीस सूट पहने हुए था। इसके चेहरे की दाढ़ी नफासत से बनी हुई थी और इसकी आंखों में महंगा चश्मा था और इसकी कलाई पर करोड़ों की घड़ी चमक रही थी। इसका पूरा वजूद अब एक खरबपति बिजनेस टाइकून की गवाही दे रहा था।
شاہزر نے جیسے ہی گھر کے صحن میں قدم رکھا اس کی نظر زمین پر بیٹھی خون میں لت پت اور چادر میں لپٹی سیما پر پڑی جس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ سیما کی یہ حالت دیکھ کر شاہزر کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا، اس کے چہرے کی نرمی غائب ہو گئی اور انڈر گراؤنڈ باکسر کا وہ پرانا وحشیانہ غصہ اس کے پورے وجود پر حاوی ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے نصرت بیگم کا ہاتھ سیما کے بازو سے الگ کیا۔ اس کا جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ نصرت بیگم لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائیں۔ شاہزر نے بغیر ایک پل ضائع کیے سیما کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور اسے لاؤنج کے پرانے صوفے پر نرمی سے بٹھایا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ریشمی رومال نکالا اور انتہائی محبت اور پچھتاوے سے سیما کے ہونٹ سے بہتا ہوا خون صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سیما نے جیسے ہی شاہزر کو اپنے سامنے دیکھا وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہزر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھیں یہ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں، یہ آپ کے بچے کو مارنا چاہتی ہیں۔ شاہزر نے سیما کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سیما، شاہزر رحمان اب واپس آ گیا ہے، اب تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ شاہزر صوفے سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چچا مراد اور چچی نصرت کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسا روب تھا کہ نصرت بیگم کی زبان جیسے تالے سے لگ گئی۔ شاہزر نے مراد صاحب کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر اپنی گھمگیر اور گرجدار آواز میں پوچھا، چچا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ بھول گئے تھے؟ آپ کو تو سب پتا تھا نا کہ سیما میرے نکاح میں ہے، آپ ہی نے اپنے ہاتھوں سے بچپن میں ہمارا یہ شرعی رشتہ قائم کروایا تھا نا، پھر آپ کی بیوی میری بیوی پر یہ ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ آپ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ مراد صاحب نے شرمندگی اور خوف سے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ نصرت بیگم نے ہمت جتا کر کانپتی آواز میں کہا، نکاح وہ تو بچپن کا ایک مذاق تھا، تم تو سڑک پر آ گئے تھے اور تم 1 مہینے سے کہاں منہ کالا کر رہے تھے؟ شاہزر نے ایک سرد اور تیکھی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور بولا، منہ کالا نہیں کر رہا تھا چچی بیگم، جس رات میں یہاں سے نکلا اس رات میرے پاپا کا ایک انتہائی ہولناک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، مجھے اس وقت ہسپتال پہنچانا پڑا، میں انہیں ایمرجنسی میں علاج کے لیے لندن لے گیا، 1 مہینے تک وہ وینٹیلیٹر پر رہے اور میں دن رات ان کی جان بچانے میں لگا رہا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور رحمان انڈسٹریز کا پورا بزنس، یہ جائیداد، یہ گاڑیاں سب کچھ میرے نام کر دی۔ میں اپنی بیوی کو سرپرائز دینے اور اسے اپنے محل میں لے جانے آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں آپ میری عزت پر یوں لاٹھیاں برسا رہی ہوں گی۔ شاہزر کی یہ بات سن کر نصرت بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا کہ جس شاہزر کو وہ تانے دیتی تھی وہ اب شہر کا سب سے بڑا بزنس مین بن کر لوٹا ہے۔ شاہزر نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، سیما کا سامان اٹھاؤ، اور پھر سیما کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ کالی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی بھاری خاموشی کا راج تھا جس میں صرف سیما کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاہزر نے اپنا ایک ہاتھ مضبوطی سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر جمایا ہوا تھا، جبکہ اس کی گہری پوری اسرار آنکھیں سامنے سڑک پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ سیما نے گاڑی کے دروازے سے لگ کر اپنے وجود کو سمیٹا ہوا تھا، اس کی چادر اب بھی اس کے گرد لپٹی تھی اور اس کے ذہن میں رہ رہ کر اپنی ماں کے وہ وحشیانہ تھپڑ اور چھری کے وار گونج رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین کر رہی تھی کہ اس کا بچہ محفوظ ہے یا نہیں۔ گاڑی جیسے ہی ایک بڑے عالیشان لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تو گارڈز نے جھک کر سلام کیا اور گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک وسیع اور ہرا بڑا لون تھا جس کے بیچوں بیچ سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک محل نما بنگلہ کھڑا تھا۔ یہ شاہزر کا وہ گھر تھا جہاں اب وہ اپنی مرضی کا مالک بن کر لوٹا تھا۔ شاہزر نے گاڑی بند کی، وہ اترا اور دوسری طرف جا کر اس نے سیما کے لیے دروازہ کھولا۔ سیما نے جب اس عظیم الشان عمارت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، وہ وہیں سیٹ پر دبک گئی۔ شاہزر میں یہاں، شاہزر نے بغیر کچھ کہے ایک بار پھر اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ سیما نے گھبرا کر اپنے ہاتھ سیما نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے۔ شاہزر نے اسے اپنے سینے سے لگا کر محل کے بڑے ہال میں قدم رکھا جہاں نوکر چاکر قطار میں کھڑے اپنے نئے مالک اور ان کی بیگم کا استقبال کر رہے تھے۔ شاہزر نے کسی نوکر کی طرف دیکھے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف رخ کیا جو دوسری منزل پر واقع تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے سیما کو وہاں موجود ایک نرم اور قیمتی بیڈ پر بہت آسکی سے بٹھایا۔ کمرے کی آرائش اتنی مہنگی اور شاہانہ تھی کہ سیما نے اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔
شاہزر نے وہیں پاس پڑے ایک صوفے پر اپنی مہنگی کوٹ اتاری اور اپنی قمیض کے آستینے اوپر چڑھاتے ہوئے سیما کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے سیما کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت مدھم لیکن سنجیدہ آواز میں کہا، یہ تمہارا نیا گھر ہے سیما، یہاں تمہیں کوئی حکم دینے والا نہیں اور نہ ہی کوئی تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکتا ہے۔ یہاں کی ہر چیز پر اب تمہارا حق ہے۔ سیما نے روتے ہوئے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے شاہزر کو دیکھا۔ اس کا دل محبت اور خوف کے ایک عجیب تلاتل میں گھرا ہوا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، شاہزر، آپ اس رات مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ کیا آپ کو مجھ پر غصہ تھا کہ آپ نے وہ سب میرے بدلے میں کیا؟ میں روز تڑپتی رہی، مجھے لگا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شاہزر کا چہرہ سیما کے اس سوال پر ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سیما کے چہرے سے ہٹا لیے اور اٹھ کر کمرے کی بڑے شیشے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے باہر اندھیری رات کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پشت سیما کی طرف تھی اور اس کے چوڑے شانے گہرے راز کا بوجھ اٹھائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا نا، سیما کے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرے پاس رکنے کا وقت نہیں، شاہزر نے سرد لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جسے سیما محسوس نہ کر سکی۔ حقیقت یہ تھی کہ کہانی میں ایک ایسا ہولناک موڑ تھا جس سے سیما بالکل بے خبر تھی۔ شاہزر اس رات صرف اپنے باپ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں گیا تھا، بلکہ اس رات جب وہ سیما کے کمرے سے نکلا تو اس کے پاس اس کے باپ کا ایک فون آیا تھا، جس میں اس کے باپ نے روتے ہوئے کہا تھا، شاہزر، مراد نے مجھے دھوکہ دیا، ہماری کمپنی کا سارا خفیہ ڈیٹا اس نے ہمارے دشمنوں کو بیچ دیا، میں برباد ہو گیا ہوں۔ شاہزر اس وقت غصے اور صدمے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ چچا مراد نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اس کے باپ کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس غصے اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے جب اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر لندن بھاگ گیا تاکہ اپنے باپ کے بزنس کو دوبارہ کھڑا کر سکے اور چچا مراد سے بدلہ لے سکے۔ لیکن جب وہ 1 ماہ بعد واپس آیا اور اسے چچا کے گھر سیما کی یہ حالت دیکھی تو اسے اندازہ ہوا کہ چچا مراد تو خود اس جاندار کھیل میں اپنی بیوی کے ہاتھوں بے بس ہے اور سیما بالکل معصوم ہے جس خاندانی جنگ میں پس رہی ہے۔ شاہزر نے سیما کو اس کے گھر والوں کے ظلم سے تو بچا لیا، لیکن اس کے اندر چچا مراد کے لیے نفرت اب بھی برقرار تھی، اور یہی وہ چیز تھی جسے وہ سیما سے چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا سیما کو پتا چلے کہ اس کا باپ ایک دھوکے باز ہے۔ شاہزر نے رخ موڑا، وہ واپس سیما کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم بس اب اپنے اور اس بچے کے بارے میں سوچو سیما، ماضی میں کیا ہوا، میں کیوں گیا، ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ اب تم شاہزر رحمان کی بیوی اور یہی سچ ہے۔ سیما نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے معصوم دل میں اب بھی ایک کھٹکا تھا کہ شاہزر کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہے یا صرف ایک احسان کا جذبہ۔ اسی دوران نیچے ہال میں فون کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے دوڑتے ہوئے اوپر آ کر شاہزر کو بتایا کہ لندن سے ڈاکٹر کا فون آیا ہے۔ شاہزر کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے سیما کو آرام کرنے کا کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے اس نے نیچے جا کر فون اٹھایا، دوسری طرف سے ڈاکٹر کی آواز آئی، مسٹر شاہزر، آپ کی والد کی حالت دوبارہ بگڑ رہی ہے، وہ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مراد کو کبھی معاف مت کرنا، آپ کو جلد از جلد واپس لندن آنا ہوگا۔ شاہزر نے فون کا ریسیور اتنی سختی سے دبا لیا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس نے مڑ کر اوپر سیما کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی محبت اور اس کا بچہ موجود تھا، اور پھر اس نے سوچا کہ ایک طرف اس کا بیمار باپ ہے جو چچا مراد کی دشمنی میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ شاہزر ایک بار پھر ایک ہولناک کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ وہ بھی چچی سے بدلہ لے کر سیما کو لایا ہی تھا کہ قسمت نے اس کے سامنے ایک نیا اور خطرناک جال بون دیا۔ شاہزر نے فون کا ریسیور واپس اپنی جگہ پر رکھا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی اور ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئیں۔ لندن سے آنے والی ڈاکٹر کی اس ایک کال نے اس کے قدموں تلے بچھے امیدوں کے قالین کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا تھا۔ ایک طرف اس کا بوڑھا اور بیمار باپ تھا جو زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی چچا مراد کے دھوکے کو نہیں بھولا، اور دوسری طرف اوپر کمرے میں موجود معصوم سیما تھی جس کے وجود میں اس کا شاہزن کا خون پل رہا تھا۔ شاہزن نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہرا اذیتناک سانس خارج کرتے ہوئے سیڑھوں کی طرف بڑھا۔ اس کا ہر ایک قدم منو بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سیما بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کی تھکی ہوئی سوجی ہوئی آنکھیں دروازے پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ شاہزر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تسلی ابھری، لیکن شاہزر کی آنکھوں میں چھپی پریشانی اس کی معصوم نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی اور دھیمے لہجے میں بولی، شاہزر، سب خیریت تو ہے نا؟ لندن سے کس کا فون تھا؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ شاہزر نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور سیما کے قریب بیٹھ کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ کچھ نہیں سیما، بس آفس کے کچھ معاملات تھے، تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ تمہیں ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے نا؟ سیما نے اس کی بات پر یقین تو کر لیا، لیکن اس کا دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو شاہزر اس سے چھپا رہا ہے۔
شاہزر نے اس رات سیما کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کا خیال رکھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، لیکن اس کی خاموشی سیما کے دل میں ہول اٹھا رہی تھی۔ رات کے 12 بجے جب سیما دوائی کے زیر اثر گہری نیند سو گئی تو شاہزر بیڈ سے اٹھا۔ اس نے اندھیرے کمرے میں سوئی ہوئی سیما کے معصوم چہرے کو آخری بار دیکھا۔ اس کے ماتھے پر محبت اور پچھتاوے سے بھرپور ایک لمبا لمس چھوڑا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا نیچے ہال میں آیا جہاں اس کا خاص سیکرٹری اور گارڈ پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہزر نے اپنے سیکرٹری کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سرد سنجیدہ آواز میں حکم دیا، میں چند دنوں کے لیے دوبارہ لندن جا رہا ہوں۔ پاپا کی حالت نازک ہے، لیکن یاد رہے میری غیر موجودگی میں سیما کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ اس گھر کی سیکیورٹی ایسی ہونی چاہیے کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، اور خاص طور پر چچا مراد یا چچی نصرت کا کوئی بھی بندہ اس محل کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر میری بیوی کو خراش بھی آئی تو تم سب جانے میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سیکرٹری نے احترام سے سر جھکایا۔ اب بے فکر ہیں سر، میڈم کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔ شاہزر اسی رات کی فلائٹ سے لندن کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ چچا مراد کے لیے ایک ایسا سرپرائز چھوڑ گیا تھا جس نے اگلی ہی صبح چچا کے گھر میں قیامت برپا کر دینی تھی۔ صبح کے 9 بجے جب چچی نصرت بیگم ابھی کل کے صدمے اور خوف سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ ان کے گھر کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں آ کر رکیں۔ مراد صاحب نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو پولیس انسپیکٹر نے بغیر کوئی مہلت دیے مراد صاحب کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ مراد صاحب، آپ کو مہمان انڈسٹریز کے خفیہ دستاویز چوری کرنے اور کمپنی کے اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ مسٹر شاہزر رحمان کی طرف سے آپ کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نصرت بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پولیس والے کے آگے چیخنے چلانے لگی، یہ جھوٹ ہے، میرے میاں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ شاہزر اپنی ماں کے تانوں کا بدلہ لے رہا ہے، لیکن قانون کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور پولیس مراد صاحب کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ نصرت بیگم بیچ سڑک پر کھڑی بال نوچتی رہ گئی۔ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ شاہزر کا غصہ کتنا ہولناک ہو سکتا ہے اور وہ انہیں برباد کرنے کی قسم کھا کر لوٹا ہے۔ دوسری طرف محل میں جب سیما کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اسے اپنے پاس بیڈ پر ہاتھ مارا تو وہ حصہ بالکل ٹھنڈا اور خالی تھا۔ سیما کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اتری اور پورے کمرے میں شاہزر کو پکارنے لگی، شاہزر، شاہزر آپ کہاں ہیں؟ وہ بھاگتے ہوئے نیچے ہال میں آئی جہاں نوکروں نے اسے بتایا، صاحب کسی ضروری کام سے صبح سویرے باہر گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بیگم اپنا خیال رکھیں۔ سیما صوفے پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ایک بار پھر وہی پرانا خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں شاہزر اسے دوبارہ تنہا نہ چھوڑ دے۔ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ حال کے بڑے ٹی وی اسکرین پر اچانک بریکنگ نیوز چلنے لگی جس نے سیما کے ہوش اڑا دیے۔ ٹی وی پر مراد صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی اور نیوز اینکر کہہ رہا تھا، رحمان انڈسٹریز کے مالک شاہزر رحمان نے اپنے ہی چچا مراد احمد کو اربوں روپے کے فراڈ اور غداری کے کیس میں جیل بھجوا دیا۔ سیما نے جب یہ خبر دیکھی تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اس کا اپنا شوہر اس کے باپ کو جیل بھیج چکا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر چلتی ہوئی وہ بریکنگ نیوز سیما کے دل پر کسی بجلی کی طرح گری۔ فرش پر بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے اور ان میں پھیلا ہوا پانی جیسے اس کے اپنے خوابوں کی تصویر تھی جو ایک پل میں چکنا چور ہو چکے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، شاہزر ایسا نہیں کر سکتے، وہ میرے پاپا کو جیل نہیں بھیج سکتے۔ سیما نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ بدحواسی کی حالت میں کھڑی ہوئی اور حال میں موجود نوکروں اور سیکیورٹی گارڈز کی طرف لپکی۔ شاہزر کہاں ہیں؟ مجھے ابھی ان سے بات کرنی ہے، کوئی میرا فون ان سے ملاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں۔ شاہزر کا سیکرٹری جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً آگے بڑھا اور انتہائی مؤدبانہ لیکن کاروباری لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ آپ پلیز پرسکون ہو جائیں، صاحب ابھی ایک انتہائی اہم میٹنگ میں مصروف ہیں اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، آپ کی طبیعت کے لیے یہ غصہ اور پریشانی ٹھیک نہیں۔ سیکرٹری کا یہ جھوٹ سیما کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا۔ وہ چیخ پڑی، کیسی میٹنگ؟ وہ میرے پاپا کو پولیس کے حوالے کر کے خود میٹنگ کر رہے ہیں، مجھے ابھی اپنے پاپا کے پاس جانا ہے، مجھے گھر جانے دیں۔ سیما نے جیسے ہی محل کے مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھائے دو تگڑے باڈی گارڈ نے احترام سے سر جھکاتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ معذرت بیگم صاحبہ، صاحب کا حکم ہے کہ آپ اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس ایک جملے نے سیما کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ اس عالیشان محل میں ملکہ بن کر نہیں بلکہ وہ شاہزر کی ایک ایسی قیدی ہے جسے محبت کے نام پر سونے کے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ سیما روتی ہوئی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ بیڈ پر
गिर कर फूट फूट कर रो दी। एक माँ की वो जिल्लत, माँ के ताने और छड़ी के वार एक तरफ थे और शाहजर का ये छूता वार एक तरफ था जिसने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। शाहजर, आपने मुझसे मेरी मासूमियत छीन ली, मुझे इस हाल में छोड़कर गायब हो गए और जब वापस आई तो मेरे पापा को ही मुजरिम बना दिया। क्या आपकी इस मोहब्बत के पीछे सिर्फ इंतकाम छुपा था? वो रात भर अपने आंसुओं से तकिया भगोती रही, जबकि दूसरी तरफ लंदन के एक नामवर अस्पताल के आईसीयू रूम में शाहजर अपने बाप के बेड के पास बैठा इनका हाथ थामे हुए था। सुलेमान रहमान की हालत मुसलसल बिगड़ रही थी। इनकी आंखें आधी खुली हुई थीं और वो अपनी उखड़ती हुई सांसों के बीच शाहजर का हाथ दबाकर धीमे से बोले, शाहजर, मेरा वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन याद रखना, मुराद ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, इसने हमारी खानदानी जायदाद को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, इसे कभी माफ मत करना। शाहजर ने अपने बाप के चेहरे को देखा जिस पर मौत के साए गहरे हो रहे थे। इसके अंदर एक होलनाक जंग चल रही थी। एक तरफ इसके बाप के आखिरी अल्फाज और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद सीमा थी जिसकी मासूमियत इसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन बाप की मोहब्बत और इंतकाम की आग ने इस वक्त इसके दिल को पत्थर बना दिया। इसने अपने बाप से वादा किया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा पापा, मैं मुराद अहमद से इसके एक एक धोखे का हिसाब लूंगा। इसी रात सुलेमान रहमान इस दुनिया से रुखसत हो गए और शाहजर के दिल में बची खुची नरमी भी इसके बाप की मौत के साथ ही दफन हो गई। चंद दिन गुजर गए। लंदन में अपने बाप की तदफीन और बिजनेस के मामलात को समेटने के बाद शाहजर जब पाकिस्तान वापस लौटा तो इसका मिजाज पहले से कहीं ज्यादा सर्द और खौफनाक हो चुका था। इसके चेहरे पर अब पछतावे का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसे जाबर बिजनेसमैन की सख्ती थी जो दुनिया को अपने पैरों तले रोने का आदी हो। और जैसे अपने महल में दाखिल हुआ, पूरे घर में एक सख्ता सा तारी हो गया और सीधा दूसरी मंजिल पर वाक़े कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे का मंजर देखकर इसके कदम एक पल के लिए रुक गए। सीमा खिड़की के पास जमीन पर बैठी थी। इसका रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था, आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के वाजे थे और इसका जिस्म पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रहा था। वो इन चंद दिनों में जीते जी एक लाश बन चुकी थी। शाहजर की हार सुनकर सीमा ने आस्था से सर उठाया। इसकी आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत और मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक गहरी नफरत और सदमे की चमक थी। वो अपनी जगह से उठी और शाहजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मुबारक हो मिस्टर शाहजर रहमान, आपने एक तीर से दो शिकार कर लिए, मेरी मासूमियत का सौदा भी कर लिया और मेरे पापा को जेल भेजकर अपने खानदान का बदला भी ले लिया। अब बताइए मेरी जान कब छोड़ रहे हैं? शाहजर ने सीमा के तलख लहजे पर अपने अबरू झुकाए। इसने आगे बढ़कर सीमा की कलाई को इतनी सख्ती से दबोचा कि सीमा के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। शाहजर ने इसके चेहरे के करीब झुककर अपनी गरजदार और असर्द आवाज में कहा, अपनी जुबान को लगाम दो सीमा, तुम जितना अपने बाप को मासूम समझ रही हो वो इतने मासूम नहीं है। तुम्हारे इसी पापा ने मेरे बाप के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाया था। इन्होंने गद्दारी की थी और इस गद्दारी के सदमे ने मेरे पापा की जान ले ली। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही सीमा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे ये तो मालूम था कि पापा पर केस हुआ है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि शाहजर के बाप की मौत हो चुकी है। वो सदमे से 2 कदम पीछे हटी, लेकिन इसने अपनी हिम्मत बरकरार रखते हुए कहा, अगर मेरे पापा ने कुछ गलत किया भी था तो इसकी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इस रात आपने मेरे साथ जो किया, क्या वो भी इसी इंतकाम का हिस्सा था? क्या आपने मुझे सिर्फ अपने चचा से बदला लेने का जरिया बनाया? शाहजर का चेहरा इस सवाल पर एकदम साए साए करने लगा। इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इस रात वो वाकई अपने गुस्से और जज्बात के जेर असर था, लेकिन वो यह एतराफ़ सीमा के सामने नहीं करना चाहता था। शाहजर ने अपने गार्ड्स को आवाज़ दी और कमरे के अंदर चची नुसरत बेगम को लाया गया। चची नुसरत बेगम की हालत अब किसी बकारन जैसी हो चुकी थी। इनके कपड़े मैले थे और चेहरे पर मौत का खौफ था। शाहजर ने नुसरत बेगम की तरफ इशारा करते हुए सीमा से कहा, देखो अपनी इस माँ को जो कल तक तुम पर लाठियां बरसा रही थी और मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, आज ये मेरे पैरों में गिरकर अपने शोहर की भीख मांग रही है। नुसरत बेगम ने रोते हुए सीमा के पांव पकड़ लिए। सीमा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं अपने शोहर से कहकर मुराद को जेल से निकाले, वो जेल में मर जाएंगे। सीमा सीमा ने अपनी माँ को इस हाल में देखा तो इसका दिल तड़प उठा। इसने शाहजर की तरफ देखा और एक इंतहाई छूता और बड़ा फैसला करते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, शाहजर, आपको अपने बाप की मौत का बदला चाहिए ना, और मुझे अपने पापा की आज़ादी। अगर आपने मेरे पापा को जेल से रहा ना किया तो मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी और आप इसी वारिस को अपने साथ ले जाऊंगी। सीमा की सोलनाक धमकी ने शाहजर के होश उड़ा दिए। वो बाक्सर जो पूरी दुनिया को झुका सकता था, अपनी ही मासूम बीवी के इस आखिरी दाव के सामने एकदम बेबस हो गया। सीमा के मुंह से निकली वो होलनाक धमकी इस आलीशान कमरे की दीवारों से टकराकर जब शाहजर के कानों में गूंजी तो इसके जिस्म में जैसे खून मंजमद हो गया। वो शाहजर रहमान जो रंग में बड़े बड़े नामवर बॉक्सेस को एक मुक्के से चित कर देता था और बिजनेस की दुनिया में जिसके एक फैसले पर लाखों की किस्मत बदल जाती थी, इस वक्त एक 18 साल की मासूम लड़की के सामने बेबस खड़ा था।
इसकी नज़रें सीमा के चेहरे पर जमी थी, जहां मासूमियत की जगह अपने बाप को बचाने का एक जुनूनी अज़म और आंखों में सच्चे आंसू थे। तुम मुझे धमकी दे रही हो सीमा? शाहज़ाद की आवाज़ कर्जदार ज़रूर थी, लेकिन इसके पीछे छुपी कपकपाहट और खौफ साफ महसूस हो रहा था। इसे आगे बढ़कर सीमा के दोनों कंधे दबोच लिए और इसे झंझोड़ते हुए बोला, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? वो मेरा खून है, शाहज़ाद रहमान का वारिस है। वो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोच भी मत। सीमा ने दर्द के बावजूद अपने लब भींचे। इसकी आंखों से दो मोटे आंसू निकलकर शाहज़ाद के हाथों पर गिरे, लेकिन इसके लहजे में चट्टान जैसी सख्ती थी। अगर वो आपका वारिस है तो मुराद अहमद भी मेरे पापा हैं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा है। मैं अपने बाप को इस उम्र में जेल की सलाखों के पीछे मरते नहीं देख सकती। अगर आप मेरे बाप की ज़िंदगी छीनेंगे तो मैं आपसे आपके बच्चे की मुस्कुराहट छीन लूंगी। अब फैसला आपका है। नुसरत बेगम जो ज़मीन पर बैठी ये सब देख रही थी, इनकी आंखें हैरत से फैल गईं कि जिस बेटी को वो कल तक पैर की जूती समझती थी, आज वो इस अरबपति बॉक्सर के सामने अपनी जान की बाजी लगाकर खड़ी थी। शाहज़ाद ने गुस्से और बेबसी के आलम में सीमा को खुद से दूर किया और एक जोरदार ठंडा पास पड़ी शीशे की मेज़ पर मारा। मेज़ जोरदार धमाके से टूटकर बिखर गई। नुसरत बेगम खौफ से चीख मारकर पीछे हुई। शाहज़ाद ने हामते हुए अपने गार्ड को इशारा किया, इस औरत के यहाँ से निकालो और धक्के देकर घर से बाहर फेंको। गार्ड ने नुसरत बेगम को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गए। नुसरत बेगम जाते जाते भी सीमा को दहाइयाँ दे रही थी, सीमा बचा ले मेरे सुहाग को, सीमा रहम कर। जब कमरा दोबारा पुरसुकून हुआ तो शाहज़ाद ने सीमा को एक आखिरी तीखी नज़र से देखा। इसके चेहरे पर नफरत और मोहब्बत का एक अजीब तूफान था। वो बगैर कुछ कहे अपने कोट के झटक कर कमरे से बाहर निकल गया और जाते हुए दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि पूरी मंजिल हिलकर रह गई। शाहज़ाद ने सीधा नीचे अपने स्टूडियो में आया, जहाँ इसका पंचिंग बैग लटक रहा था, और इसने फिर दस्ताने पहने अपने नंगे हाथों से पंचिंग बैग पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसके हाथों के जोड़ छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन इसके अंदर का गुस्सा बेबसी कम नहीं हो रही थी। वो अपने बाप के आखिरी अल्फाज और सीमा की सोलनाक धमकी के बीच पूरी तरह पिस रहा था। इसे अपने गार्ड को बुलाया और सर्द लहजे में कहा, जेलर को फ़ोन करो, मुराद साहब को लॉकअप से निकाल कर जेल के अस्पताल के एक अलग VIP कमरे में शिफ्ट किया जाए। इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन याद रहे केस वापस नहीं होगा जब तक मैं न चाहूँ। शाहज़ाद ने सीमा के आगे घुटने तो नहीं टेके, लेकिन इसने अपनी बीवी और बच्चे की खातिर एक कदम पीछे जरूर हटा लिया। अगले 2 दिन महल के अंदर किसी कब्रिस्तान जैसी खामोशी रही। शाहज़ाद रात देर गए घर लौटता और सीमा सुबह जागने से पहले ही निकल जाता। उस सीमा का सामना करने से कतरा रहा था, क्योंकि सीमा की धमकी ने इसके मर्दाना रूह को शदीद ठेस पहुंचाई थी। दूसरी तरफ सीमा की तबीयत इन सब सदमात की वजह से मजीद नासाज हो गई। महल की बड़ी लेडी डॉक्टर रोज इसका मुआयना करने आती, इसे महंगी दवाएं इंजेक्शन दिए जाते, लेकिन सीमा का दिल और दिमाग जैसे मफलूज हो चुका था और नौकरों के लाए हुए खाने को हाथ तक नहीं लगाती, सिर्फ इतनी ही गजा लेती जो इसके अंदर पलने वाली सांस को जिंदा रह सके। एक शाम जब बारिश तेज हो रही थी और आसमान पर बिजली चमक रही थी, शाहज़ाद अचानक कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में बड़ी फाइल थी। इसने वो फाइल सीमा के आगे फेंक दी। सीमा ने सवालिया नजर से शाहज़ाद को देखा तो शाहज़ाद ने सोफे पर बैठे हुए अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, ये तुम्हारे बाप की बेल के पेपर्स हैं। मैंने जज से बात कर लिया, कल सुबह मुराद साहब जेल से रहा हो जाएंगे। अब खुश हो तुम? अब तो खाना खाओगी या अपने साथ मेरे बच्चे को भी भूखा मारने का इरादा है? सीमा ने जब बेल के पेपर्स देखे तो इसके बंद होंठों पर एक तशक्कुर अमेज़ मुस्कुराहट उभरी। इसे पेपर्स को अपने सीने से लगाया, लेकिन शाहज़ाद का अगला जुमला इसके दिल को चीर गया। लेकिन एक बात याद रखना सीमा, तुम्हारा बाप जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन वो रहमान इंडस्ट्रीज के चुराए हुए पैसों का हिसाब तादम मर चुकाएगा। मैंने इन सब का कुछ जब्त कर लिया, वो अब सड़कों पर हैं। मैंने इनका सब कुछ जब्त कर लिया, वो अब सड़क पर हैं। सीमा का दिल थक से रह गया। वो जानती थी शाहज़ाद जितना बड़ा दिल रख रहा है वो इतना ही बेरहम भी हो सकता है। इसने धीमे से लहजे में कहा, मेरे पापा को रहा कर दिया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे इस रिश्ते को कभी कोई नाम दे पाएंगे? क्या मैं हमेशा आपकी कैदी बनकर रहूंगी? शाहज़ाद इसके करीब आया, इसने सीमा के चेहरे को ऊपर उठाया। इसकी आंखों में गुस्से की जगह एक गहरा पछतावा, मोहब्बत की चमक जो दुनिया से छुपा रहा था। तुम मेरी बीवी हो सीमा, बचपन से लेकर आज तक, और इस बच्चे के आने के बाद भी तुम मेरी ही रहोगी। लेकिन जो दीवार तुम्हारे बाप ने हमारे बीच खड़ी किया, इसे गिरने में वक्त लगेगा। शाहज़ाद ने इसे अपने साथ लगाया ही था, किसी बल नीचे हाथ से एक बार फिर अफवाह उड़ी। शाहज़ाद के मोबाइल पर इसके लंदन वाले सिक्योरिटी का मैसेज आया, जिसने शाहज़ाद के चेहरे के तासुरात को एकदम बदल कर रख दिया। मैसेज में लिखा था, सर हमें लंदन के CCTV फुटेज से पता चला जिस रात आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ, इस रात मुराद अहमद पाकिस्तान में ही थे। इनका डाटा चोरी करने वाला और एक्सीडेंट करवाने वाला कोई तीसरा शख्स है जो रहमान इंडस्ट्रीज के अंदर छुपा हुआ है। मुराद अहमद बिल्कुल बेकसूर है। शाहज़ाद के हाथ से मोबाइल छूटकर बेड पर गिर गया। इसकी आंखें फट गईं और इसका पूरा जिस्म पसीने से नहा गया। जिस चचा को वो अब तक मुजरिम समझ रहा था, जिसके खिलाफ इसने इंतकाम की आग भड़काई, वो तो सरासर मासूम थे। कोई तीसरा मोहरा था जो शाहज़ाद और इसके चचा के खानदान को आपस में लड़ाकर रहमान इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना चाहता था। शाहज़ाद ने मुड़कर सीमा को देखा जो मासूमियत से इससे देख रही थी। अब शाहज़ाद पर यह होना सच खुल चुका था। इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी।
शाहजहाँ को ना सिर्फ इस छुपे हुए दुश्मन को ढूंढना था बल्कि सीमा और उसके खानदान से अपने किए की माफ़ी भी मांगनी थी। सच्चाई जिसने शाहजहाँ के पूरे वजूद को हिला कर रख दिया इसके सामने एक भयानक ख्वाब की तरह खड़ी थी। मोबाइल के स्क्रीन पर चमकता हुआ मैसेज जैसे इसके अपने ही फैसलों पर एक तमाचा था। चचा मुराद बेकसूर थे, वो इंसान जिस पर इसने गद्दारी का दाग लगाया, जिसे इसने सड़क पर ला खड़ा किया और जिसकी बेटी की जिंदगी को इसने अपनी तलखी से जहन्नम बना दिया। वो तो इस सारे खेल में सिर्फ एक मोहरा थे। शाहजहाँ का सांस गले में अटकने लगा। इसने बेख्तियारी में मुड़कर सीमा को देखा जो बेड पर बैठी बेल के पेपर्स को अपने सीने से लगाए खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। इसका ये मासूम रूप इस वक्त शाहजहाँ के दिल में छुरियां चला रहा था। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी ही मोहब्बत, अपने ही खानदान का मुजरब बन गया। शाहजहाँ के अंदर का मगरूर बाग से एक पल में ढेर हो गया। इसके चेहरे की जर्दी देखकर सीमा का दिल भी घबरा उठा। वो बेड से उतरे इसके करीब आकर इसका बाजू थामते हुए बोली, शाहजहाँ आप ठीक तो है ना? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? शाहजहाँ ने एक झटके से अपना बाजू इसके गिरफ्त से आजाद कराया और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर की तरफ भागा। इसके कदमों में अब वो पुराना रौब नहीं था बल्कि एक मुजरिम की बदहवासी थी। वो सीधा नीचे हॉल में और अपने सिक्योरिटी बेड को काल मिलाई है। इसकी आवाज़ गुस्से और पछतावे से कांप रही थी। मुझे इस काली पेड़ का नाम अभी के अभी चाहिए जिसने मेरे पापा की फाइलें चोरी की और मुराद अहमद का नाम इस्तेमाल किया। अगर अगले 1 घंटे में वो बंदा मेरे सामने ना हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा दफन कर दूंगा। शाहजहाँ ने गरज सुनकर दूसरी तरफ मौजूद सिक्योरिटी पैट ने कामते हुए जवाब दिया, सर हमने इसके आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जिससे वो डाटा ट्रांसफर हुआ था। वो कंप्यूटर किसी और का नहीं बल्कि रहमान इंडस्ट्रीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर SFO अकराम साहब का है। वो पिछले कई सालों से आपके पापा के साथ मुखलिस होने का नाटक कर रहे थे और इन्होंने ही सारा खेल रचाया ताकि इसके आपके चचा और आपके बीच ऐसी दुश्मनी पैदा हो कि रहमान ग्रुप बिल्कुल कमज़ोर हो जाए और वो इस पर कब्जा कर लें। शाहजहाँ ने जैसे इकराम का नाम सुना इसकी आंखों में वहशत उतरी। ये वही इकराम था जिसने शाहजहाँ के लंदन पहुंचते इसके बाप के झूठे कागजात दिखाकर मुराद के खिलाफ इसके कान भरे। शाहजहाँ ने फ़ोन काटा, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तूफानी रफ्तार से इकराम के ठिकाने की तरफ निकल गया। रात के 2 बज रहे थे जब शाहजहाँ वापस महल में दाखिल हुआ। इसके सफेद ब्रांडेड शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए थे और इसके हाथ के जोड़ सूजे हुए थे। इसने इकराम को इसके घर से घसीटकर पुलिस के हवाले कर दिया और इसने अपना एक सच उगलवा लिया। इकराम अब जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा था और मुराद साहब को इज्जत के साथ रहा करने के अहकाम जारी हो चुके थे। लेकिन शाहजहाँ का दिल अभी बोझल था। वो धीमे कदमों से सीमा के कमरे की तरफ बढ़ा और इसके सामने झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता था। वो इसे बताना चाहता था कि इसका बाप बेकसूर है। लेकिन जैसे इसने कमरे का दरवाज़ा खोला अंदर का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। सीमा बेड के पास ज़मीन पर गिरी हुई थी। इसके हाथ में शाहजहाँ का वो मोबाइल फ़ोन था जो वो जल्दी में कमरे में ही भूल गया और इस मोबाइल की स्क्रीन पर लंदन वाले सिक्योरिटी पैड का वो पूरा मैसेज खुला था जिसमें मुराद साहब की बेगुनाही और शाहजहाँ के बाप के एक्सीडेंट का सच लिखा था। सीमा ने वो सब पढ़ लिया था। सीमा ने रोती सुरख आंखों से शाहजहाँ को देखा और उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था बल्कि एक ऐसी अदालत की सख्ती थी जहाँ शाहजहाँ मुजरिम बनकर खड़ा था। तो ये है आपका सच मिस्टर शाहजहाँ रहमान। मेरे पापा शुरू से ही बेकसूर थे। आपने सिर्फ एक झूठे शक की बुनियाद पर मेरे पापा को जेल भेजा, मेरी माँ को सड़क पर लाया और मुझे इस रात अपनी वहशत का निशाना बनाया। आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? सीमा की आवाज़ महल के दोनों दीवार को चीर रही थी। शाहजहाँ के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। वो घुटनों के बल सीमा के सामने फर्श पर बैठ गया। इसने सीमा के हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन सीमा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मुझे मत छुएं शाहजहाँ, आपका ये छूना मुझे तकलीफ देता है। मैंने अपने पापा की खातिर आपके इस बच्चे को अपने वजूद में पाला, लेकिन अब जब मेरे पापा बेकसूर साबित हो चुके तो मेरा आपके साथ इस छत तले रहने का कोई हक नहीं बनता। शाहजहाँ ने रोते हुए अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी के सामने सर झुकाया। सीमा मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मेरे पापा की मौत ने मुझे पागल कर दिया था। मैं मुराद चाचा को खुद लेने जेल जा रहा हूँ। मैं इनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा सीमा। शाहजहाँ की ये तड़प, इसका ये रूप सीमा ने पहले कभी नहीं देखा था। वो सख्त जान बॉक्सर इस वक्त एक बच्चे की तरह रो रहा था। बिल्कुल इसी पल कमरे के दरवाजे पर मुराद साहब और नुसरत बेगम खड़े नजर आए जिन्हें शाहजहाँ के गार्ड पहले ही इज्जत के साथ जेल से रहा करवा कर यहाँ ले आए थे। मुराद साहब ने जब शाहजहाँ को यूं अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल रोते देखा तो इनकी आंखों से भी आंसू आ गए। इन्होंने आगे बढ़कर शाहजहाँ के कंधे पर हाथ रखा। शाहजहाँ बेटा उठो, जो हुआ वही गलत फहमी थी। इकराम हम सबको बर्बाद करने की कोशिश की लेकिन खुदा का शुक्र है सामने आ गया। सीमा ने जब अपने पापा को सही सलामत देखा तो इसके सीने से लग गई। शाहजहाँ ने मुराद साहब को सामने हाथ जोड़े और फिर सीमा की तरफ देखा। सीमा ने अपने बाप के चेहरे को देखा और फिर शाहजहाँ की आंखों में झांका जहाँ सिर्फ और सिर्फ सीमा के लिए सच्ची मोहब्बत और पछतावा था। इसने गहरा सांस लिया और शाहजहाँ का हाथ थाम लिया और इनके इस अधूरे बंधन को अब एक सच्ची और लाजवाब मोहब्बत का नाम मिल चुका था जो इनके आने वाले बच्चे की मुस्कुराहट के साथ हमेशा के लिए अमर होने वाला था। कमरे में फैला हुआ तनाव अब आहिस्ता आहिस्ता गहरी और बोझिल खामोशी में तब्दील हो रहा था।
जहाँ सिर्फ सिसके और तेज सांसों की आवाज़ें गूंज रही थीं। शाहजहाँ ने जब सीमा का लरसता हुआ हाथ अपने हाथ में महसूस किया तो इससे लगा जैसे इसके गुनाहों का बोझ कुछ हल्का हो गया हो, लेकिन इसके दिल का चोर इसे अभी अंदर अंदर खा रहा था। मुराद साहब ने मोहब्बत और शफकत से शाहजहाँ के सर पर हाथ रखा और इसे फर्ज से उठाया। शाहजहाँ बेटा, जो हुआ इसे माजी का एक तलख ख्वाब समझकर भूल जाओ। इंसान खता का पुतला है और तुम तो हालात के जबर में अंधे हो गए थे। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। चचा के इन अल्फाज ने शाहजहाँ के दिल पर सोमन का बोझ रख दिया। वो चचा के गले लगकर एक बार फिर खामोशी से रो दिया। वो शाहजहाँ रहमान जो किसी के आगे सर नहीं झुकाता था, आज अपने चचा के आली ज़र्फ के सामने बिल्कुल छोटा बन चुका था। दूसरी तरफ नुसरत बेगम एक कोने में खड़ी शर्मिंदगी से पानी पानी हो रही थी। इन्हें अपने कहे हुए एक एक ताने और सीमा पर उठाई हुई छड़ी याद आई। वो अब शाहजहाँ की दौलत से नहीं बल्कि इसके बदले हुए रूप और अपनी बेटी के इस मजबूत फैसले से डर रही थी जिसने पूरे खानदान की तकदीर बदल दी। मुराद साहब और नुसरत बेगम इस रात महल के ही वीआईपी कमरे में आराम करने चले गए क्योंकि वो जेल की सख्तियों और ज़हनी अज़ियत से चूर थे। अब कमरे में सिर्फ शाहजहाँ और सीमा अकेले रह गए। सीमा बेड के किनारे बैठी खिड़की के बाहर गिरती हुई बारिश को देख रही थी। इसका चेहरा भी सपाट था। शाहजहाँ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया और बेड पर इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। इसने सीमा के दोनों नाजुक हाथ अपने हाथों में लिए जो अब भी ठंडे थे। सीमा, मैं जानता मैं माफ़ी के काबिल नहीं। मैंने तुम्हें जो दुख दिए इनका मैं दावा शायद पूरी ज़िंदगी की मोहब्बत भी ना कर सके, लेकिन खुदा के लिए मुझसे ये बेरुखी मत बरतो। तुम्हारी यह खामोशी मुझे पागल कर देगी। तुम जो सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है, बस एक बार मुझसे बात करो। सीमा ने अपनी नम आंखें उठाकर शाहजहाँ को देखा। इसके लहजे में अब नफरत नहीं बल्कि एक थकन थी। शाहजहाँ, मैंने पापा की खातिर आपको माफ़ तो कर दिया, लेकिन इस रात का खौफ और आपका वो वहशियाना रूप मेरे ज़हन से इतनी जल्दी नहीं मिट सकता। मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए। इस बच्चे के लिए मेरे अंदर पड़ रहा है। शाहजहाँ ने इसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो सीमा, मैं अब कभी तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत को दोबारा जीतूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इस रात इनके बीच की तलखीद तो कम हो गई, लेकिन दिलों के जख्म अभी बढ़ने बाकी थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल के खूबसूरत बाग पर पड़ी तो माहौल में एक अजीब सा सुकून था। शाहजहाँ सुबह सवेरे ही उठ गया और इसने अपने हाथों से सीमा के लिए नाश्ता तैयार करवाया। नौकर के हाथ से ट्रे खुद लेकर कमरे में आया। सीमा जाग चुकी थी और बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। शाहजहाँ को ट्रे लाते देखकर इसके चेहरे पर एक हैरत का तासुर उभरा। शाहजहाँ ने मुस्कुराकर ट्रे इसके सामने रखी। आज का नाश्ता बेगम साहबा के लिए इनके शोहर ने खुद सेट किया है। तुम्हें अब अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, मेरे लिए ना सही हमारे इस बच्चे के लिए। सीमा ने शाहजहाँ की आंखों में झांका जहाँ सिर्फ और सिर्फ फिक्र और मोहब्बत थी। इसने खामोशी से चम्मच उठाया और नाश्ता करने लगी। शाहजहाँ को यह देखकर बहुत सुकून मिला कि सीमा अब इसकी परवाह कर रही है, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर कायम नहीं रहने वाला था क्योंकि बाहर लाउंज में एक नया तमाशा इनका मुंतज़िर था। चची नुसरत बेगम जब रात की शर्मिंदगी से बाहर निकल आई थी, इन्होंने जब महल के ठाट बाट देखे तो इनके अंदर का लालच एक बार फिर जाग उठा। वो लाउंज में सोफे पर बैठकर नौकरों पर रोब जमा रही थी और मुराद साहब इन्हें बार बार टोक रहे थे। नुसरत, शर्म करो, हम यहाँ मेहमान हैं और वो भी अपनी बेटी के ससुराल में। यहाँ नखरे मत दिखाओ। नुसरत बेगम ने मुंह बनाकर कहा, क्यों ना दिखाऊं, मेरी बेटी इस घर की मालकन है। अब तो शाहजहाँ को चाहिए कि वो हमारे लिए भी एक बड़ा बंगला खरीदे और हमें भी नौकर चाकर दे। आखिर हमने अपनी बेटी इतने बड़े नवाब को दी। शाहजहाँ और सीमा जैसे नीचे आई, इन्होंने नुसरत बेगम की बातें सुनी। सीमा का सर शर्म से झुक गया जबकि शाहजहाँ के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट आ गई। वो चच्ची की फितरत से अच्छी तरह वाकफ था। इसे आगे बढ़कर मुराद साहब को सलाम किया और बोला, चचा साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब मेरे मोहसिन हैं। रहमान इंडस्ट्री में आपका जो शेयर था वो मैंने दुगना करके आपके नाम कर दिया और शहर के पोश इलाके में एक नया बंगला भी आपके लिए तैयार है। अब जब चाहे वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। नुसरत बेगम ये सुनकर खुशी से उछल पड़ी, लेकिन सीमा ने फौरन मुदाखलत की। नहीं पापा, आप कोई बंगला ऐसे या पैसे नहीं लेंगे। शाहजहाँ का एहसान हम पर पहले ही बहुत है। हम अपने पुराने मिडिल क्लास घर में ही अच्छे हैं, जहाँ कम से कम हमारी इज्जत तो थी। सीमा का ये कहना था। नुसरत बेगम को आग लग गई। वो अपनी ही बेटी को घूरने लगी, लेकिन शाहजहाँ ने सीमा के कंधे पर हाथ रखा और मोहब्बत से बोला, सीमा ये एहसान नहीं, ये चचा साहब का हक है जो कराम ने इनसे छीना था। और वैसे भी अब तुम चाचे की बेटी नहीं बल्कि शाहजहाँ रहमान की बीवी हो। तुम्हारे हर फैसले मेरे सर आंखों पर, लेकिन अपने वालिदैन की आसाइश का सोचना मेरा फ़र्ज़ है। शाहजहाँ की इस बात ने सीमा के दिल को पिघला कर रख दिया। इसे एहसास हुआ कि शाहजहाँ बदल चुका है और इसके खानदान को वो इज्जत दे रहा है जिसकी वो हकदार थे।